Testing 1 2. Testing 1 2 3. 1. Testing. Testing 1 2 3 4. Hello. Testing 1. Testing. Here is an inspiring story of a young state from India, Telangana. Testing. Testing 1 2 3 4. Testing. Check 1 2 1 2 3. Check 1 2 3 1 2 3. Check test 1 2 3 4. Hello. Testing 1 2 3. Hello. Testing 1 2 3 4. Testing power supply to all sectors. An innovative state making waves in the irrigation sector at international level with world's largest multi-stage lift irrigation project and world's largest lakes rejuvenation program. An ideal state where farmers are not worried about the future and are reaping a golden harvest for their hard work. An inclusive state ensuring equity and dignified living for the vulnerable and downtrodden. A progressive state where women's safety and empowerment are more than catchy slogans. An enterprising state creating world-class robust ecosystem where industries are thriving. A futuristic state setting a benchmark for sustainable living for future generations. An ambitious state that has achieved an unparalleled inclusive growth across all sectors, creating a blueprint for the country to adopt and emulate. Telangana, inspiring India. Celebrating Telangana Formation Day. A story of triumphant progress, never witnessed by independent India. From an aspiring state to an inspiring role model. Telangana, a pioneer state in the forefront of exceptional growth, achieving an integrated holistic development. Spearheaded by a visionary who reinvented and reconstructed Telangana. A leader who understands the basic needs and requirements of the common people and delivers solutions that last for generations. A revolutionary who undertook a colossal endeavor of lifting a river to uplift the lives of millions of farmers and making them proud contributors to nation's growth. A reformer whose trend-setting new age welfare initiatives are socially and economically empowering millions, where dignity and prosperity for the downtrodden was a distant dream. An administrator who brought new reforms, creating efficient and effective governance for citizens. A statesman who invigorated Telangana's industrial progress through his path-breaking and innovative policies. A progressivist who made access to free world-class healthcare and quality education a reality for the poor. A representative who fostered an environment for culture and heritage to flourish. Shri K. Chandrasekhar Rao, the Honorable Chief Minister, a true trailblazer and the architect of Telangana's unprecedented development. Triumphant Telangana. ఒక చారిత్రాత్మక విజయం. నిన్న అస్తిత్వం కోసం పోరాడిన నేల నేడు దేశానికి దారి చూపుతున్న ఆదర్శ రాష్ట్రం. సమ్మిళిత అభివృద్ధితో అగ్రగామిగా నిలుస్తూ జాతి నిర్మాణంలో కీలక భూమిక నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్రం. తెలంగాణను సాధించి
పునర్నిర్మిస్తూ పునరావిష్కరిస్తున్న ఒక దార్శనికుడు. తెలంగాణ మౌలిక అవసరాలను తీరుస్తూ భవిష్యత్ తరాలకు బంగారు బాటలు నిర్మిస్తున్న ఒక మహానాయకుడు. తెలంగాణను కోటి ఎకరాల మాగాణంగా మార్చేందుకు నదీ జలాలను మరలించి తరలించిన అపర భగీరథుడు. తెలంగాణ రైతును దేశానికి అన్నం పెట్టే రాజుగా మార్చిన రైతు బాంధవుడు. అణగారిన వర్గాలకు సుదూర స్వప్నమైన స్వావలంబనను సాధికారతను సాకారం చేస్తున్న సామాజిక సంస్కర్త. పేదలకు అధునాతన వైద్య సేవలను విద్యావకాశాలను అందజేస్తున్న అభ్యుదయశీలి. నవీన సంస్కరణలతో పాలనా వ్యవస్థలను ప్రజలకు చేరువ చేసిన పరిపాలనా దక్షుడు. సమర్థవంతమైన సరళతరమైన విధానాలతో పారిశ్రామిక ప్రగతిని పరుగులు పెట్టిస్తున్న రాజనీతిజ్ఞుడు. తెలంగాణ సంస్కృతికి పునర్వైభవాన్ని కల్పించిన నవయుగ వైతాళికుడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు బంగారు తెలంగాణ రూపశిల్పి. తెలంగాణ ఘన విజయం దేశ భవిష్యత్తుకు నవోదయం. పూలను పేర్చి తలకెత్తుకునే నేల ఇది. ఆకలి తీర్చే అన్నదాతను తలకెత్తుకున్న గడ్డ ఇది. సాగుబడిలో శతవసంతాల ప్రగతి. వ్యవసాయదారుడి పాలనలో రారాజుగా రైతు. అందుకే ఇవాళ తెలంగాణ రైతంటే ప్రతి మబ్బు వెనకాల పరుగెత్తిన ఒకప్పటి వలపోత కాదు, ఎండిన బీళ్లను పచ్చని పైర్లుగా మారుస్తున్న సాగునీటి సంకల్పం. తెలంగాణ రైతంటే కన్నీళ్లనే జీవనాధారంగా చేసుకొని బతికిన సంక్షోభం కాదు, పెట్టుబడి సాయంతో సిరుల పంటలు పండిస్తున్న సంతోషం. తెలంగాణ రైతంటే కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల గతం కాదు, నిరంతర కరెంటు వెలుగులతో పచ్చబడుతున్న ఉజ్వల భవిష్యత్. తెలంగాణ రైతంటే బోర్ల కింద పంటలేసి పడావుబడ్డ బతుకు చిత్రం కాదు, మండు వేసవిలోనూ మత్తడి దుంకుతున్న ఊట చెరువు. తెలంగాణ రైతంటే ఎరువుల కొరత, దళారుల గోసలేని ధాన్యాగారం. సబ్బండ జీవరాశిని సాదుతున్న కోటి ఎకరాల మాగాణం. తెలంగాణ రైతంటే మద్దతు ధరతో ప్రతి గింజను కొంటున్న భరోసా, బీమాతో కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటున్న ధీమా. తెలంగాణ రైతంటే సిరుల పంటలు పండిస్తున్న తరగని ఘనకీర్తి, ఆకాశమంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పంచుకుంటున్న వేదిక. సువిశాల భారతంలో సాకారమైన సస్యశ్యామల స్వప్నం. దండుగలా ఉన్న వ్యవసాయం పండుగైన దశాబ్ది సంబురం. Is it possible for an avid, drought-prone state to become India's second largest paddy producer? The simple answer is yes. However, the deeper underlying question is, how? How did a young state that inherited a crippled irrigation infrastructure, where for decades farming was deemed an unviable profession, made this unimaginable transformation? This astonishing turnaround was sparked by Sri K. Chandrasekhar Rao's tenacious leadership with an inclusive, holistic growth model that fulfills current and future needs of Telangana. Being a farmer himself, Chief Minister K. Chandrasekhar Rao knows the plight of the farmer and has a deep understanding of their fundamental needs.
the very first and immediate step towards easing the pain of distressed Telangana farmer was crop loan waiver. Generations after generations of farmers were crushed under the recurring debts caused by repeated crop failures, and crop loan waiver sparked a new hope in their lives. K. Chandrasekhar Rao strongly believes that investment is the surest way to empower and evoke an entrepreneurial spirit among the farmers to enhance their agriculture productivity. With this progressive thought in mind, Telangana government introduced Raitu Bandhu, country's first agriculture investment support scheme for farmers, where an investment of rupees 10,000 per acre per year is provided to the farmers for purchase of inputs like seeds, fertilizers, labor, and other investments. Raitu Bandhu is a powerful tool devised to break the vicious cycle of rural indebtedness among farming communities. To ensure economic and social security to the farmers, the Telangana government conceptualized and implemented Raitu Bima, the world's first government-sponsored farmers group life insurance scheme, where 100% of the insurance premium is paid by the government. As part of many innovative solutions, the Telangana government prioritized 24 hours free uninterrupted quality power supply to the farmers across Telangana, making sure farmers are able to irrigate their crops in time. Telangana made strategic investments in completion of ongoing and new irrigation projects like Kaleshwaram, Mission Kakatiya, Palamuru Rangareddy, and other micro-irrigation projects. These efforts resulted in an exponential growth of water storage capacity and irrigation coverage across the state, ushering a golden era in Telangana. In an effort to reinvent and reorient the Telangana farmers, Raitu Vedikas have been established to bring the unorganized farming sector onto a platform where farmers are provided information on the current market demands, enabling them to diversify their crops and to market their own produce. As seed is a critical determinant in agriculture yield, extensive efforts were made for ready availability of quality seeds, pesticides, and fertilizers to the farmer across the state. Telangana is the only state to include the crime of selling spurious seeds in the PD Act to safeguard farmers' future. Telangana also heavily invested in farm mechanization, ushering in new age cultivation techniques and enhancing the overall agriculture productivity. A one-of-its-kind initiative, AgriHub, was established to support agri-tech startups through innovation, incubation, and acceleration. Massive amounts of investment were made in agriculture and irrigation sectors since the formation of the state, a reflection of the Telangana government's priority and commitment towards welfare and development of farmers. K. Chandrasekhar Rao, with his Telangana growth model, has proved and set an example to the nation. If you create a conducive ecosystem for agriculture to thrive and invest in your farmers, they will deliver
a golden harvest. Hyderabad, a city with an iconic heritage. Besides advancing in technology, innovation, and infrastructure, Hyderabad is also transforming into the world's #1 eco-friendly city, meeting the UN Sustainable Development Goals. Hyderabad was awarded Tree City of the World twice for the years 2020 and 2021 by FAO and Arbor Day Foundation. Now, Hyderabad, the capital city of Telangana, wins another laurel. Hyderabad beats Paris, Montreal, Mexico City, Buenos Aires, Melbourne, while competing with 57 entries from over 40 cities across 24 countries, and won the World Green City Award 2022 and Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth Award by the International Association of Horticulture Producers. AIPH celebrates this fantastic achievement for the city of Hyderabad. We can confidently say that Hyderabad is a world leader in nature-oriented approaches to city design, form and function, says Mr. Tim Briarcliffe, Secretary General, AIPH. The credit for this remarkable achievement goes to the champion of greenery, Honorable Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao, and his government for the various green initiatives and environment-friendly policies, particularly Telangana Ku Harita Haram, the brainchild of the Honorable Chief Minister and the world's third largest human endeavor in afforestation. With progressive policies, thoughtful leadership, and inspiring governance over the last 8 years, Telangana, the youngest state in India, is leading the country with its path-breaking initiatives. This award is a great honor and glory for the city, for the state, and for the nation. Here is an untold story from India. Our young state has transformed the lives of its people. With highest per capita income, second largest contributor of rice, and the only state to provide free drinking water, Telangana, a trailblazer state, moving ahead with unparalleled growth. However, this was not the case when Telangana was formed in 2014. It was an arid region where lakes were dry, the wells were empty, and most people had no access to safe drinking water. The water crisis reached a dire situation. Groundwater levels hit rock bottom. Desperation drove farmers to drill many borewells that failed, making them take huge financial burden, pushing them to the brink of extinction. Where 55% of the population depended on agriculture, this had a direct impact on the socio-economic growth of the region. As the leader of the Telangana statehood movement and the first elected chief minister,
K. Chandrasekhar Rao had an uphill battle to transform Telangana's fate. The state is on the Deccan Plateau, where River Godavari flows at a lower elevation, and every year most of the water goes into the sea, untapped, unutilized, leaving behind the state dry. In order to solve the decades-old water problem, KCR took up the role of a chief architect, donned the hat of an engineer, went against the naysayers, broke conventions to devise the Kaleshwaram multi-stage lift irrigation project, the first of its kind in India, making it the world's largest. Kaleshwaram project lifts the river water from an elevation of 90 meters to 680 meters above sea level, and then uses gravity to irrigate the parched uplands through a system of canals and reservoirs. Today, Kaleshwaram project stands as an engineering marvel that is a testament to human ingenuity and the enterprising nature of the people of Telangana. This colossal endeavor was completed in a record span of just 4 years with an investment of $11 billion. Nothing so ambitious has ever been built in the world of lift irrigation. To get a perspective of the scale of this mega structure, one needs to take a look at the various components of this project. The amount of earth moved would fill 101 pyramids of Giza. The steel used would build 66 Eiffel Towers, and the concrete poured would erect 53 Burj Khalifas. Kaleshwaram boasts the world's largest pump house, Asia's biggest surge pool, and India's biggest artificial reservoir. Kaleshwaram delivers 240 TMC of water, benefiting 25 million people. It irrigates 9 million acres as 2 cropping cycles, contributing to the green revolution in Telangana, making it the new rice bowl of India. Kaleshwaram multi-stage lift irrigation project, thus having solved Telangana's water problems, is now playing an instrumental role in boosting the 5 revolutions in agriculture and allied sectors, enhancing the overall socio-economic profile of rural Telangana. Kaleshwaram project is a testament to a leader's relentless pursuit and unwavered commitment. K. Chandrasekhar Rao, by lifting a river against all odds, has uplifted millions of lives and livelihoods in Telangana. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పరిపుష్టి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దార్శనిక దృక్పథం. కాల పరీక్షకు తట్టుకొని నిలబడ్డ వృత్తులకు ప్రోత్సాహమిస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. గొర్రెల పంపిణీతో గొల్ల కుర్మలకు ఆర్థిక మద్దతు, రాష్ట్రంలో పెరిగిన మాంసం ఉత్పత్తి, గొలుసుకట్టు చెరువుల గోస తీర్చిన పాలనతో నిండు కుండల్లా చెరువులు మారిన మత్స్యకారుల బతుకులు. మునుపెన్నడూ లేనంత ప్రోత్సాహం, పారదర్శకతతో పాడి అభివృద్ధిలో పరుగులు. సంచార పశువైద్యశాలలు ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ. వ్యవసాయ హోదా, రాయితీలు తిరుగులేని ఉపాధి రంగంగా తయారు చేసిన సర్కారు. చెట్ల పన్ను రద్దుతో గౌడన్నల సంతోషం, వైన్ షాప్ల కేటాయింపుల్లో రిజర్వేషన్లు, సాఫ్ట్ డ్రింకా నీరా, రజకులకు లాండ్రీలు, వాషింగ్ మెషీన్లు, దోబీఘాట్లతో వెలిసిన బతుకుల్లో కొత్త రంగులు. సంక్షేమానికి కొత్త అర్థం చెబుతున్న పథకాల ప్రాధాన్యత, చేనేతకు చేయూత, తరతరాల కష్టాలను ఏకకాలంలో మార్చిన ఘనత,
నేతన్నల ముఖాల్లో పూసిన చిరునవ్వులో వెనుకబడిన చేతివృత్తుల కుటుంబాలకు ₹1,00,000 ఆర్థిక సాయం, ప్రతి సామాజిక వర్గ జీవితాల్లో సంక్షేమ వెలుగులో, దశాబ్ది తెలంగాణ ప్రగతి కాంతులో. Telangana, under the progressive leadership of Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, has reinvigorated its rural economy and generational professions through path-breaking development schemes. Animal husbandry was identified as a crucial driving component in rural economy development. The Telangana government introduced their flagship program, Free Distribution of Sheep, to promote sheep rearing and kickstart the pink revolution in the state. This initiative has now made Telangana the #1 state in sheep population and sheep meat production. This is having an immense positive impact of economic status of the shepherd community. Special impetus has been given to increase the livestock count and milk production in the state, marking the dawn of the white revolution. It has now become one of the rural economy drivers of the state. Telangana is the only state with mobile veterinary service. Telangana government, through its irrigation projects and Mission Kakatiya, created an increased water storage capacity with an enormous possibility to expand fisheries, heralding the blue revolution in the state. Landmark initiatives and programs have been introduced to uplift the fishing community, making a transformative impact in their lives. Poultry and egg production have been given a major fillip to boost the rural economy, where Telangana is now the third largest egg producer in India. Many initiatives have been undertaken to revive the toddy tapping profession. Toddy tappers are encouraged to open traditional toddy shops. They have been given reservation in liquor shop licenses, and new age toddy shops like Nira cafes have been established across the state, catering to the urban markets. The handloom weaver community that was on the verge of extinction was infused with new life, and the government took extensive steps to modernize the handlooms and powerloom sector, with many first of its to launch this in Metaverse, sir, which is a very unique one. Well, you may ask, like, why are we actually releasing these frameworks, So, these frameworks sort of, before I even talk about the frameworks, I just want to touch upon one thing. This robotics has been part of our, bouquet of technologies, or you may call portfolio of technologies that we have identified in the year 2018. I remember very vividly presenting this to our Honorable Minister and Jayesh Ranjan Garu when they just returned from Davos on the various technologies, the government, emerging technologies that the government would be focusing on. And robotics was one of them. This was 5 years back, I'm telling you. But at that point of time, this was still in a nascent stage. I would say even now, this hasn't taken off in India, unlike other countries like Singapore, for example, or the US or the Germany. But Telangana state being a progressive state, being a very proactive one, we want to actually take the first mover advantage and decided to come out with this framework. Well, as I said earlier, why do we need these frameworks, or why do we launch these frameworks? Well, these are strategic documents that helps the government to focus on key areas or key pillars that help the growth of the ecosystem. Well, when you have minimum resources, just like the industry does, what do? You actually deploy them to maximize your outputs. That's what we do through these frameworks. Because we focus
on those key pillars to achieve the intended outcomes. Apart from this, once we actually, come out with this framework document, we just don't sit there and say, oh, we have released a document. We work very diligently to execute the framework. And the approach is again a unique one that we have is we set up institutions or entities, that actually help us execute this framework. So for each of those frameworks, we have organizations, with teams from the private sector that actually run, both private and public sector, the government, that run this or execute this framework. And just to give you an example, we set up the Telangana AI mission, as part of our Year of AI program, or we call it TAIM, to execute or implement our AI strategy document. Again, we do this in partnership with various organizations. For TAIM, we said we'll partner with NASSCOM. And today I can proudly say, we are one of the leading states leveraging AI in agriculture. I have Raghurandan sir sitting in front of me, he can vouch for it. Forestry, education, climate change and forests, etc. in other domains to improve lives, to create impact. We are also setting up an enabling digital infrastructure, making available high performance computing to startups. That's one. Second, we are also building digital public goods or digital public infrastructure. And just to give an example is, we are actually building agriculture data exchange platform. It's a data exchange platform where data will be made available, over a platform. It's not like we're storing on, it's a very unique one. We are working on this with Indian Institute of Science, Bangalore. For each of our, programs or initiatives, we have very unique partners. Well, coming to the agenda today, we have kept it very simple because we wanted to focus more on, the framework launch and such things. So, post my actually, welcome address, His Excellency Mr. Didier van der Hasselt, Ambassador of Kingdom, will be speaking, will be addressing the audience. He'll be sharing his thoughts on that, followed by Jayshanjan sir giving an overview of the framework. What does it comprise of, our framework? Then the Honorable Minister will be launching the framework. Post that, as I said, a couple of partners have come forward, and we identified certain areas where we'll work together. It's signing of MOUs with 5 organizations. Post that, we have an announcement. I don't want to do it now. It's a kind of a surprise. Then we have few speakers who are partners, will be speaking on this, just 3 minutes to each of the speakers. Then finally the keynote address by our Honorable Minister. Post that, we have open house discussion. It's a very interactive one, which Puru from World Economic Forum is actually, organizing it. So stay back for that. In fact, sir, if you have time, we want to organize that when you are here. Again, it depends on your availability, sir. And I want to acknowledge, the contribution and the support provided by Kishan from IRA, All India Institute of Robotics Association, who actually helped us to put out everything, right from the framework to the event launch, and another announcement that we are going to make. So thank you, Kishan, for helping us out on this. So finally concluding, we believe that this launch today will set the momentum for the growth of the robotic ecosystem in India, and more specifically in Telangana, just the way we have actually done for other technologies. Thank you all. Thank you, Rama ma'am, for setting the tone for this exciting evening. I hope you understood what the robot said. She thanked me. It is with great pleasure that I extend my sincere invitation to His Excellency Mr. Didier van der Hasselt to grace us with his extreme presence and deliver a special address to the gathering. కేసీఆర్ లాంటి నాయకులు లేడు, ఈ రోజు కేసీఆర్ లాంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కనుకనే ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వారిది నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేసే నాయకుడు. కేసీఆర్ గారి గురించి అందరికంటే ఎక్కువ సిద్దిపేట ప్రజలకే తెలుసు. ఎందుకంటే వారు ఎంత పట్టుదలతో పనిచేస్తారో, వారి క్రమశిక్షణ ఎట్లా ఉంటుందో, అనుకున్న గమ్యాన్ని చేరడానికి ఎంత నిరంతర కృషి చేస్తారో కేసీఆర్ గారు మనందరికీ కూడా బాగా తెలిసినటువంటిదే. సో ఆ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ఉండడం, ఇది సిద్దిపేట ప్రజల అదృష్టంగా, సిద్దిపేట ప్రజలందరికీ ఒక గర్వకారణంగా మనందరం కూడా అనుకుంటాం. బాబు వాళ్ళు రాణి బాబు, కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్స్, యూ ప్లీజ్ సెండ్ దెమ్ టు ద డయాస్. వేదికపైకి పంపించండి వాళ్ళని. సో ఆ రకంగా ఇలా చక్కగా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పాల్సింది ఉన్నా
మనం రోజు మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. ఇప్పటికే దాదాపు పావుదక్క రెండు అవుతున్నట్టుంది. ఇవాళ మనకు ముఖ్య అతిథిగా ఈ యొక్క ఐటీ మనకు ఇంత అద్భుతంగా ఈ ఐటీ టవర్ని అందించింది మన ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు. ఎందుకు ఇంకో మాట చెప్పాలి మీకు నేను, పాత జిల్లా కేంద్రాల్లోనే ఐటీ టవర్ ఉంది. ఖమ్మంలో, మహబూబ్ నగర్లో, నల్గొండలో, కరీంనగర్లో, ఇలాంటి నిజామాబాద్లో పాత జిల్లా కేంద్రాల్లో ఐటీ టవర్లు శాంక్షన్ అయినాయి. కానీ పాత జిల్లా కేంద్రాలు కాకుండా ఒక తాలూకాలో ఎక్కడన్నా ఐటీ టవర్ వచ్చిందంటే అది సిద్దిపేటలో వచ్చింది. అది మన మంత్రి గారి యొక్క సహకారం వల్ల వచ్చింది. మీరందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. సో ఈ రకంగా ఈ రాష్ట్రం ఇంకా బాగా మనం అభివృద్ధిలో తీసుకుని పోదాం. ఇవాళ మనందరం కూడా ఒకటే ఆలోచించాలి, ఇవన్నీ మనకు వచ్చినాయంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వల్ల, కేటీఆర్ గారు, మన సీఎం కేసీఆర్ గారి వల్ల వచ్చినాయి. మనమందరం కూడా కంకణబద్దులై మరోసారి హ్యాట్రిక్ సీఎంగా మన కేసీఆర్ గారిని గెలిపించుకోవడానికి ఈ యువత అంతా కూడా నడుం బిగించాలి. యువకులందరూ కూడా పట్టుదలతో ముందుకు పోవాలి. ఎందుకంటే ఇలా దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నది. ఇవాళ తెలంగాణ జాతి ఖ్యాతిని ఇలా ఆకాశానంత ఎత్తున పెట్టిన నాయకుడు మన కేసీఆర్. తెలంగాణ ఆచరిస్తుంది, దేశం అనుసరిస్తుంది అన్నంత గొప్పగా ఈ తెలంగాణ ఇవాళ పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది. ఏ రంగమైనా సరే ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు తెలంగాణకు వచ్చి ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధిని చూసి నేర్చుకొని పోతా ఉన్నారంటే ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ కూడా గర్వకారణమైనటువంటి విషయం. సో ఈ రకంగా ఇంకా మనం ముందుకు పోదాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశానికే కాదు ప్రపంచ పటములో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాష్ట్రంగా ఈ తెలంగాణను ముందుకు తీసుకొని వెళ్లే విధంగా మీరందరూ దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని, ఈ ఐటీ టవర్ ప్రారంభోత్సవానికి ఇంత ఘనంగా వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మరి గత వారం 10 రోజుల నుంచి మన పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు చాలా కష్టపడి మరి ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను కూడా దగ్గరుండి చూసినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు, పార్టీ నాయకులకు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమలు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. ఇంతేనా? సిద్దిపేట దమ్మందకి ఇంతేనా? జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులు పెద్దలు, రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి, రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి, మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, మాలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సిద్దిపేటలో అసూయపడే విధంగా అభివృద్ధిని చూపెడుతున్న అద్భుతమైన నాయకుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు హరీష్ రావు గారికి, గౌరవనీయులైన వేదికపై ఆసీనులైన సహచర శాసనసభ్యులు సతీష్ అన్న గారు, గౌరవ సహచర శాసనసభ్యులు ముదిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి అన్న గారు, గౌరవనీయులు మా శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు మిత్రులు యాదవరెడ్డి అన్న గారు, అదేవిధంగా శాసన మండలి సభ్యులు మీ అందరికీ ఆప్తులు పెద్దలు దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు, గౌరవనీయులు ఫారూక్ హుసేన్ గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి రోజా గారు, టీఎస్ఐఐసి చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు గ్యాదరి బాలమల్లు గారు, వేదికపై ఆసీనులైన డీసీసీబీ అధ్యక్షులు దేవేందర్ రెడ్డి గారు, వేదికపై ఆసీనులైన జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గౌరవనీయులు జయేష్ రంజన్ గారు, టీఎస్ఐఐసి ఎండి గారు నరసింహారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ పాటిల్ గారు, వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవనీయులైన మా తమ్ముడు బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు సాయి చంద్ గారు, అదేవిధంగా వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున, నేను ఎవరెవరు పేరైతే చెప్పలేదో వాళ్ళందరూ మనసులో మాత్రమే తిట్టుకోవాలి, బయటికి తిట్టుకోవద్దని కోరుతూ, వేదికపైన ఉన్న జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు సోదరి మంజుల గారు, రాజనర్స్ గారు, అదేవిధంగా సిద్దిపేట లెక్కురు రైడా టౌన్ లెక్కురా, గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచ్లు, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులు, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల అధ్యక్షులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, అధికారులు, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఒక దిక్కు ఆకలైతున్నా చాలా ఓపికగా ఉన్న
మా తమ్ముళ్ళందరికీ మా చెల్లెళ్ళందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. హరీష్ రావు గారి ప్రోగ్రాం ఎట్లుంటుందంటే పొద్దున సిద్దిపేటకు పిలిచిరు. సిద్దిపేటకు పిలిచి మొదలు సీదా ఎక్కడ తీసుకుపోయిన ఎరికేనా? సీదా తీసుకుపోయినరు ఆధునికమైన కబేలా స్లాటర్ హౌస్కి తీసుకుపోయిండు. పొద్దున స్లాటర్ హౌస్ ప్రారంభించుకున్నాం, 6 ప్రోగ్రాములు చేసుకున్నాం. ఆఖరికి వచ్చి అక్కడ కబేలా నుంచి ఇప్పుడు ఐటీ హబ్ 63 కోట్లతోని మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అద్భుతంగా కట్టుకున్న ఐటీ హబ్ ఈరోజు సిద్దిపేటలో ఆవిష్కరించుకున్నాం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడికి పోయినా చెప్తా ఉన్నా, ఏంటిది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ మోడల్ అంటే అని అడిగితే మిత్రులు వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే, తెలంగాణ మోడల్ అంటే సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి తెలంగాణ మోడల్ అని నేను చెప్తా ఉంటాను. సమగ్ర అంటే హోలిస్టిక్, కంప్లీట్గా సమగ్ర ఆలోచనతో. సమీకృత అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ థింకింగ్తో. అదేవిధంగా సమతుల్య అంటే బ్యాలెన్స్తో. సమ్మిళిత అంటే ఇంక్లూసివ్గా. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, ఒకవైపు మా ఆర్యకటిక సోదరులు కానీ, ఇంకోవైపు క్షేత్రంలో ఉండే మరి ఆ మాంసం అమ్ముకునే మాంసం అమ్మకదారులు కానీ, వారి కోసం శాస్త్రీయంగా ఆధునికంగా పర్యావరణ కాలుష్యం లేకుండా ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బకు తినకుండా అక్కడ స్లాటర్ హౌస్ కట్టినా, ఇటువైపు పిల్లల కోసం ఐటీ హబ్ కట్టినా, ఈ రెండింటినీ ఒకటే రోజు ఆవిష్కరించిన ఘనత మీ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారికి దక్కుతుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ నిజంగా కూడా సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే, తెలంగాణలో ఒకవైపు వ్యవసాయ రంగం దూసుకొని పోతా ఉంది, మరొక వైపు ఐటీ ఎగుమతులు కూడా దూసుకొని పోతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఎదురుగా పైకి తీసుకొని పోయి హరీష్ రావు గారు ఈ ఐటీ హబ్ నుంచి ఎదురుగా ఉండే 500 ఎకరాల్లో ఉన్న ఆ అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ ఏదైతే కోమటి బండ ఉన్నదో దాన్ని చూపెడతా ఉన్నారు. అంటే ఒకవైపు ఏమో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి, ఇంకోవైపు పర్యావరణం కూడా ఒకే కాలంలో, ఏకకాలంలో సమతుల్యతతో ముందుకు పోతా ఉంది. ఒకవైపు పల్లె ప్రగతి రూపంలో 3% కంటే తక్కువ జనాభా ఈ దేశంలో ఉన్న తెలంగాణ 30% అవార్డులు, జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు కొడుతున్నది. అదేవిధంగా ఒకవైపు పంచాయతీ అవార్డులు, ఇంకొక వైపు పట్టణ ప్రగతి ద్వారా దేశంలోనే అత్యధిక స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తూ ఉన్నాయి. పల్లెలు, పట్టణాలు, వ్యవసాయము, ఐటీ, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, కబేలాలు, ఐటీ టవర్లు, ఏది వదిలిపెట్టకుండా సమగ్రంగా, సమతుల్యంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న నాయకుడు సిద్దిపేట ముద్దుబిడ్డ గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. చాలా మంది అడుగుతుంటారు, సిద్దిపేట మీద ఇంత ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఎందుకని అడుగుతుంటారు కొంతమంది, తెలిసి తెలియక. ఎందుకంటే సిద్దిపేట ఈరోజు తెలంగాణకు ఒక నాయకుడిని మాత్రమే కాదు, తెలంగాణకు జన్మనిచ్చింది సిద్దిపేట, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది సిద్దిపేట గడ్డ. ఎందుకంటే ఇక్కడ కేసీఆర్ గారే పుట్టకపోతే, ఆ కేసీఆర్ గారిని మీరు ఎమ్మెల్యేగా, తర్వాత మంత్రిగా, వివిధ హోదాల్లో మీరు కనుక కూర్చోబెట్టకపోతే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేదు, టీఆర్ఎస్ లేకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమం లేదు, తెలంగాణ ఉద్యమం లేకపోతే రాష్ట్రం లేదు, ఇక్కడున్న వాళ్ళు ఎవరికి పదవులు లేవు. అంటే ఈ అన్నింటికి కారణం, మూల కారణం ఆయువు పట్టు ఎక్కడుందంటే సిద్దిపేట గడ్డ మీదనే ఉన్నది. కాబట్టి మీకు ఎంత చేసినా, ముఖ్యమంత్రి గారు పోయినసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్పిండ్రు, సిద్దిపేటకి ఎంత చేసినా తక్కువనే, మీకు నా చర్మం ఒలిచి చెప్పులు కుట్టించినా తక్కువనే అనే మాట కేసీఆర్ గారు చెప్పినారు. ఉత్తగానే చెప్పలే, నాలుక చివరి నుంచి చెప్పలే, గుండె లోతుల్లోంచి, కడుపు నాభిలోంచి వచ్చిన మాట తప్ప నాలుక చివరి నుంచి వచ్చిన మాట కాదు అది. మేము కూడా అంటుంటాం, నేను వచ్చిపోయేటప్పుడు సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే, నేను మీకు తెలుసు, నేను వచ్చిపోయేటప్పుడు సిద్దిపేట మీకు వెళ్ళి పోవాలి. సిద్దిపేట రాగానే నేను ఫోన్ తీసుకుంటా, హరీష్ రావు గారికి ఫోన్ చేస్తాను, ఏం సంగతి బావా, ఏదో కొత్తది కట్టినావు, మళ్ళీ ఏం సంగతి అని ఫోన్ చేస్తాను. అరే నువ్వు పని చేయరా బై, నెక్స్ట్ టైము సపరేట్గా కళ్ళు మూసుకొని పోయి, ఇక లాభం లేదు, ప్రతిసారి ఫోన్ చేస్తున్నావు, ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి అంటున్నావు అంటాడు. కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే, ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు స్లాటర్ హౌస్ అయినా, ఆ తర్వాత మేము ఒక 20 కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ పట్టణంలో వివిధ రహదారులు, అంతర్గత రహదారులు, సీసీ రోడ్లు కానీ ఇంకోటి కానీ దానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఎన్నడో కేసీఆర్ గారి సమయంలో ఆనాడు రాష్ట్రంలో ఎవరికి సోయి లేని నాడు కరీంనగర్ పక్కనే ఉండే లోవర్ మానేరు నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇరుకోడు గుట్ట మీద పోసి గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కేసీఆర్ గారు నీళ్ళు అందిస్తే హరీష్ రావు గారు మొత్తం సిద్దిపేట పట్టణంలోని ప్రజలందరికీ బ్రహ్మాండంగా ఆనాడు మంత్రిగా 2005లో వారు నీరు అందించినారు. ఈరోజు
అప్పుడెప్పుడో జరిగిన పనిని స్థిరీకరించడానికి ఇంకా మంచిగా మంచినీళ్ళు అందించడానికి ఇంకో 80 కోట్ల రూపాయలతో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. దాంతోపాటు హరీష్ రావు గారు పట్టుబట్టి స్వచ్ఛబడి అనే కార్యక్రమానికి తీసుకొని పోయినారు. స్వచ్ఛబడి అనే కార్యక్రమం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే మన పిల్లలకు ఎందుకు మనం ఇంట్లో తడి చెత్తను పొడి చెత్తను వేరు చేయాలి, చేస్తే వచ్చే లాభమేంది, ఆరోగ్యానికి లాభమేంది, అదేవిధంగా కుటుంబానికి లాభమైంది, పట్టణానికి లాభమైంది అని చెప్పి చాలా చక్కగా ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా స్వచ్ఛబడిని ఏర్పాటు చేసినందుకు గట్టిగా చప్పట్లతో హరీష్ రావు గారికి అభినందన చెప్పాలి. స్వచ్ఛబడి సిద్దిపేట స్ఫూర్తితో నేను అక్కడనే స్పాట్ల నిర్ణయం తీసుకున్న మున్సిపల్ మంత్రిగా వెంటనే మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఒక స్వచ్ఛబడిని ఈ సంవత్సరంలోనే ఏర్పాటు చేస్తాం. సిద్దిపేటలో ఏవైతే లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా కూడా విస్తరిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. చాలా మంది మిత్రులు తెలవక అడుగుతూ ఉంటారు, సిద్దిపేటలో కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పినారు, ఆనాడు ఒరవడి మొదలైంది, అభివృద్ధి ఒరవడి మొదలైంది 1980వ దశకంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొదలైంది. ఒక రింగ్ రోడ్డు కానీ, కొమట్ చెరువు కానీ, ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా తీసుకున్న కార్యక్రమాలు ఇప్పుడేదో కొత్తగా ఆలోచించింది అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడున్న నాయకులకు తెలుసు, బాలమల్లు గారికి ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు, బాలకృష్ణ తాత ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది నాగిరెడ్డి అంకులు ఉన్నాడు, మా మాణిక్ రెడ్డి అన్న ఉన్నాడు, బాలరెడ్డి అన్న ఉన్నాడు, చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. ఈరోజు హరితహారం, తెలంగాణకు హరితహారం అనే కార్యక్రమం ద్వారా పర్యావరణాన్ని 7.7% పెంచి భారతదేశంలోనూ అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలబడ్డది. కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే తెలంగాణకు హరితహారం ఈరోజు చాలా అయింది, కానీ సిద్దిపేటకు హరితహారం 1987లోనో 88లోనో ఆనాడే కేసీఆర్ గారు ఒకటే రోజు 10,000 మొక్కలు నాటి సిద్దిపేట నుంచి పొందిన స్ఫూర్తిని రాష్ట్రమంతా ఇయ్యాల నింపుతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా దళిత బంధు అంటే అదేదో కొత్త కార్యక్రమం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఆనాడే సిద్దిపేట శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడే ఆనాడు దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఇక్కడ ఉండే దళితుల స్థితిగతులను అధ్యయనం చేసి ఒక శాసనసభ్యుడిగా తనకు ఆనాడు మరి ఆర్థిక పరమైన అధికారాలు లేకపోయినా మనసులో ఆనాడే ప్లాన్ రూపొందించుకొని ఈరోజు రాష్ట్రం అంతటా దళిత బంధికి స్ఫూర్తినిచ్చింది మన సిద్దిపేటలోని దళిత చైతన్య జ్యోతి అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ మిషన్ భగీరథకు స్ఫూర్తి, మిషన్ భగీరథకు పునాది పడ్డది ఇదే సిద్దిపేట గడ్డ మీద. 1996-97 ప్రాంతంలో ఆనాటి అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంలో కూడా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చే సౌలత్ లేదు. కేవలం సిద్దిపేటలో ఆనాడు మంత్రిగా, ఆనాడు శాసనసభ్యుడిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కరీంనగర్ పక్కనే ఉండే లోవర్ మానే డ్యాం నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇరుకోడు దగ్గర ఉండే గుట్ట మీద ట్యాంకు కట్టి అక్కడి నుంచి మొత్తం ఊరూరికి నీళ్లు ఇచ్చి ఇంటింటికి మంచినీళ్లు పెట్టి మంచినీళ్ల పండుగ 1997-98లోనే ఏ కార్యక్రమం అయితే చేసినరో అదే ఈరోజు రాష్ట్రం అంతటా విస్తరించి మిషన్ భగీరథ అయ్యింది. ఆ మిషన్ భగీరథ ఈరోజు దేశానికి స్ఫూర్తి అయ్యి హర్ ఘర్ జల్ అని ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కాపీ కొట్టి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సిద్దిపేట దేశానికి స్ఫూర్తి అయిందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, హరీష్ రావు గారిని బావ కాబట్టి నేను అప్పుడప్పుడు ఏడిపిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే రాంగా పొంగా సిద్దిపేటలో ఇది చేస్తున్నావు, అది చేస్తున్నావు, ఇంత పెద్ద రోడ్లు వేస్తున్నావు అని ఏడిపిస్తూ ఉంటాం. కానీ వాస్తవం ఏంటి అంటే నిజంగా కూడా అల్టిమేట్గా ప్రతి నియోజకవర్గం సిద్దిపేటలా మారిన నాడే బంగారు తెలంగాణ, బంగారు భారతదేశం అవుతుందన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అభివృద్ధిలో మొత్తం రాష్ట్రానికే దిక్సూచి ఖచ్చితంగా సిద్దిపేట నియోజకవర్గం. దేశానికి తెలంగాణ దిక్సూచి కావచ్చు, కానీ రాష్ట్రానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా సిద్దిపేటలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి దిక్సూచి అని చెప్పక తప్పదు. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు అభివృద్ధిని ప్రారంభిస్తే దాన్ని ఈరోజు 4 అంతలు పైకి తీసుకుపోయిన నాయకుడు, బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి కాముకుడు హరీష్ రావు గారు అనే మాట చెప్పక తప్పదు. నేను ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరూ ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, నాకు తెలుసు ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా రాష్ట్రంలోనే హైయెస్ట్ మెజారిటీతో హరీష్ రావు గారిని మీరు గెలిపిస్తారు, నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. కానీ ఈసారి అన్ని రికార్డులు బద్దలు కావాలి. లాస్ట్ టైం 1,18,000 వచ్చినట్టుంది, ఈసారి దాటిస్తారా లేదా? అది ఇట్లా ఊపోద్దు, ఇట్లా లేపాలి. 1,18,000 లాస్ట్ టైము, ఈసారి 1,50,000 దాటించే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, చివరిగా ముగించే ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే. హరీష్ రావు గారు ఒకటే అడిగినారు, పైన మేము పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా సంతోషపడ్డారు.
మా నంగునూరు పిల్లలు, మా ఇన్సాన్పల్లె పిల్లలు, మా అలీపూర్ పిల్లలు, మా అబ్సిపూర్ పిల్లలు, మా బూరుగుపల్లి పిల్లలు, తోర్నాల పిల్లలు, మా వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయని చెప్పి మురిసిపోతా ఉండే. దాంతోపాటు ఒకటే అడిగిన నన్ను, దీనికి విస్తరించక తప్పేటట్టు లేదు, 720 ఇంటూ 2 అంటే 1400 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కరెక్టే, కానీ మరి దీన్ని విస్తరించాలని కోరినారు. తప్పకుండా వెంటనే విస్తరణకు కూడా డబ్బులు మంజూరు చేసి ఈ ఐటీ హబ్ని ఇంకా విస్తరిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. టాస్క్ సెంటర్ ప్రారంభించుకున్నాం. పిల్లలు మన వాళ్ళు చాలా మందికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్న పిల్లలకు టాలెంట్కు కొదవలేదు. బుర్ర ఉంది, తెలివి ఉంది, నైపుణ్యం ఉంది, కానీ చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు తడబడతాం. ఎందుకంటే ఆంగ్లం చక్కగా వస్తుంది రాదు, చెప్పేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్రజెంటేషన్ రాదు. అందుకోసమే టాస్క్ లాంటి సెంటర్ పెట్టినాం. టాస్క్ అంటే తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్, నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రం. దాన్ని కూడా ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టమన్నారు. సెంటర్ పెట్టినాం, తప్పకుండా వాడుకోవాలని మా తమ్ముళ్ళందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. టాస్క్ అంటే కేవలం ఐటీ హబ్ కోసం మాత్రమే కాదు, సిద్దిపేటలో వస్తున్న ఇతర పరిశ్రమలకు, 400 ఎకరాల్లో వస్తున్న మందపల్లి దగ్గర వస్తున్న పారిశ్రామిక వాడకు, అక్కడ ఉండే పరిశ్రమలకు కూడా నైపుణ్య శిక్షణ ఇక్కడి నుంచే మీరు అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు హరీష్ రావు గారు కోరింది, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలకు నైపుణ్య శిక్షణ మాత్రమే కాదు, నైపుణ్యానికి కూడా కొదవలేదు, సృజనాత్మకకు కూడా కొదవలేదు, ఇన్నోవేషన్ కూడా మీకేమీ తక్కువ లేదు. బెంగళూరులో ఉండే పిల్లలు, హైదరాబాద్లో ఉండే పిల్లలు వాళ్ళకే తెలివి ఉంది, మనకు తెలివి లేదన్న మాట ఏం లేదు. భగవంతుడు అందరికీ ఒకటే రకమైన తెలివి ఇచ్చిండు. తెలివి, టాలెంటు, ఇన్నోవేషను ఎవడి అబ్బసొత్తు కాదు. సిద్దిపేటలో ఉండే పిల్లలు కూడా, మీరు కూడా అద్భుతమైన ఇన్నోవేషన్స్ చేయాలని చెప్పి ఒక టీ హబ్ సెంటర్ పెట్టమని అడిగినారు. దాన్ని కూడా తప్పకుండా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నేను మీ అందరినీ కూడా ప్రార్థించేది, కోరేది ఒకటే, ఇవాళ తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా అభివృద్ధిలో దూసుకొని పోతా ఉంది. ఏ లెక్కనన్నా తీసుకోండి, ఒక ఐటీ రంగం లెక్క మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. 2014లో మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు చాలా మంది చాలా మాటలు మాట్లాడింది. మీకు పరిపాలించి వస్తుందా, మీకు అంత తెలివి ఉందా, మీకు నాయకులు ఉన్నారా, మీకు పరిపాలించే సత్తా ఉందా, ఇట్లా చాలామంది చాలా మాట్లాడింది. కానీ ఈరోజు మీకు ఒక లెక్క చెప్పాలి. 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన రాష్ట్రం నుంచి ఐటీ ఎగుమతులు మొత్తం కలిపితే 56,000 కోట్లు. నిన్నగాక మొన్న ఐటీ నివేదిక విడుదల చేస్తే, ఈ 9 ఏళ్లలో దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా నివేదిక విడుదల చేస్తే, ఈ 9 ఏళ్లలో మన రాష్ట్ర ఐటీ ఎగుమతులు 56,000 కోట్ల నుంచి 2,41,000 కోట్లకు పెరిగినాయనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఆనాడు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మొత్తం తెలంగాణలోని ఐటీ రంగంలోని ఉద్యోగుల సంఖ్య 3,23,000. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోని ఐటీ ఉద్యోగుల సంఖ్య 9,05,000 అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలకు, దమ్మున్న పిల్లలకు, సత్తా ఉన్న పిల్లలకు ఉద్యోగాల కోసం ఆడుకోబోయే అక్కర్లేదు. ఇక్కడనే కోకొల్లలుగా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. వాటిని అందిపుచ్చుకునే నైపుణ్యం మనకు ఉండాలి, టాలెంట్ ఉండాలా. టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంత దాన్ని మెరుగులు దిద్దుకుంటే మన రాష్ట్రంలోనే, మన సొంత ఊరిలోనే ఉద్యోగాలు చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది బక్రీ చెప్పేయాలనే ఊరు అనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు. ఒక అమ్మాయి అయితే ఎంత సంతోషం ఎంత సంబరపడ్డారు హరీష్ రావు గారు అంటే, ఒక అమ్మాయి ఏ ఊరమ్మా అంటే బక్రీ చెప్పేయాలా అన్నది, ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయి. ఆయన అన్నది ఏంటంటే, ఇదే ఊరిలో పుట్టినావు, ఇదే ఊరిలో ఐటీ యాప్ వచ్చింది, ఇదే ఊరిలో ఉద్యోగం చేస్తున్నావు, అదృష్టవంతురాలు తల్లి నువ్వు అని చెప్పినారు ఆయన. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ మాట అంటే, అవకాశాలకు ఈరోజు కొదవలేదు. ఎన్నో పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి, పెట్టుబడులు వెల్లువలాగా వస్తున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాలు అసూయపడే విధంగా ఈరోజు అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అందిపుచ్చుకునే తెలివి మనకుండాలి. ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వమైనా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయినా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా, ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా, ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే పిల్లలందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తీసుకుంటే 142 కోట్ల భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎన్నున్నాయని అడిగితే 59 లక్షలు మాత్రమే ఉన్నాయి. రైల్వేసు, సాయుధ బలగాలు అన్ని కలిపితే కూడా 59 లక్షలు మాత్రమే. అంటే 0.5% కంటే తక్కువ జనాభాకు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అదే మన రాష్ట్రమే తీసుకుంటే 6.5 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, కానీ పిల్లలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు. మరి ఏం చేయాలా? సాధ్యమైనంత కాడికి రిక్రూట్మెంట్ వేగంగా పూర్తి చేసి అటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, అవి ఖాళీలు లేకుండా చూడాలి. అదేవిధంగా మిగతా పిల్లల కోసం ఒకవైపు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు, మరొక వైపు ప్రైవేట్ రంగంలో పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేసి ఆహ్వానించి మీ అందరికీ అవకాశాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత మా అందరి మీద ఉంది. అందుకే సిద్దిపేటలో మందపల్లిలో పారిశ్రామిక వాడబెట్టినా, ఆటో నగర్ పెట్టినా, వర్గంలో పెద్ద
ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ కోసం 1400 ఎకరాల్లో గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో బ్రహ్మాండమైన ఫుడ్ పార్క్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టిన. ఇవన్నీ మీకోసం సంపద సృష్టించడం కోసం, మీకోసం కొలువులు సృష్టించడం కోసం వాటిని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, వాటిని ఖచ్చితంగా మనమే తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఇవాళ ఎట్లయితే సిద్దిపేట ఐటీ హబ్లో దాదాపు 718 పిల్లలకు గాను 698 మంది ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు పొందినరో, తప్పకుండా పక్కన మందపల్లిలో కానీ అదేవిధంగా వర్గంలో కానీ వేలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిది, మీరు ఆశీర్వదించి పంపిన కేసీఆర్ గారిది అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, త్వరలో ఈ ఐటీ హబ్ విస్తరణకు అదేవిధంగా సిద్దిపేటలో మరిన్ని వినూత్నమైన అభివృద్ధి ఆలోచనలు చేయడానికి గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారి నాయకత్వంలో మీరందరూ కూడా ఇదే విధంగా ముందుకు పోయి బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని వారికి, అదేవిధంగా హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారికి మీ ఆశీర్వాదం ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనసారా సిద్దిపేటలోని అన్నదమ్ములను, అక్క చెల్లెలందరినీ కూడా కోరుకుంటూ వేడుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. ఆకలైతుందే, నేను ఇడిచిపెట్ట గట్టిగానే దాకా. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. థ్యాంక్ యూ. Sir, thank you very much, sir, for so much of inspiring speech. ఇప్పుడు ఈ ఐటీ బిల్డింగ్స్ సార్ ఐజీబీసీ రేటింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అంటే పర్యావరణ హితంగా ఎంతవరకు ఇది కట్టాము అనేది రేటింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ రకంగా ఈరోజు మనం కట్టుకున్నటువంటి ఐటీ బిల్డింగ్కి, ఐటీ టవర్కి గోల్డ్ రేటింగ్ వచ్చింది అని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను సార్. ఈ గోల్డ్ రేటింగ్ ఇవ్వడానికి ఐజీబీసీ చైర్మన్ సి శేఖర్ రెడ్డి గారు స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు ముందుకు వచ్చి ఈ ఐజీబీసీ రేటింగ్, గోల్డ్ రేటింగ్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ సర్టిఫికెట్ మంత్రివర్యుల సమక్షంలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఐటీ E&C గారికి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. జయేష్ రంజన్ సార్, దయచేసి మీరు అందరూ కూర్చోవాలి. ఇంకా కార్యక్రమం ఇంకొక 5 minutes ఉంది. కంపెనీ వాళ్ళందరికీ కూడా అలాట్మెంట్లు, మన పిల్లలకి సర్టిఫికెట్స్ అంటే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా. దయచేసి కూర్చోవాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు మన సిద్దిపేట ఐటీ టవర్లో ఎవరైతే కంపెనీలు అలాట్మెంట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ అలాట్మెంట్ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఐజీబీసీ ట్రేడ్ షో కూడా జూలైలో జరుగుతూ ఉంది. దానికి సంబంధించిన ఒక బ్రోషర్ని కూడా మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా, ఇద్దరు మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా దీన్ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిద్దిపేట ఐటీ టవర్లో అలాట్మెంట్ తీసుకున్న 17 కంపెనీలని మనం పిలుస్తాము. వాళ్ళందరికీ ఇద్దరు మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా అలాట్మెంట్ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరినీ వారికి గట్టిగా తప్పట్లతో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మొట్టమొదటిగా ఓఎస్ఐ డిజిటల్ శ్రీ అనిల్ యమాని గారు, ఫిక్సిటీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, తర్వాత ఫిక్సిటీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీకాంత్ కోట. ఓఎస్ఐ డిజిటల్ వాళ్ళు 244 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ఫిక్సిటీ 100 సీట్లు తీసుకున్నారు సిద్దిపేట ఐటీ టవర్లో. నెక్స్ట్ అమీదా ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అలుగు ముత్యం, తర్వాత తోరాన్ టెక్నాలజీస్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, తోరాన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ జోలాన్ టెక్ లిమిటెడ్, తర్వాత విస్సెన్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.
ఈరోజు సిద్దిపేట ఐటీ టవర్లో ఫోటోలు అవి తీసుకున్న వాళ్ళు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అంతా #సిద్దిపేట ఐటీ టవర్ పేరు మీద సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. #సిద్దిపేట ఐటీ టవర్. ర్యాంక్ ఐటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ర్యాంక్ ఐటీ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కామ్సిఎక్స్ ఐటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కామ్సిఎక్స్ ఐటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. తర్వాత ఎంఎస్పిఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అమృత సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అమృత సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. తర్వాత కోర్ కార్బన్ ఎక్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కోర్ కార్బన్ ఎక్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఫీనిక్స్ గ్లోబల్, ఫీనిక్స్ గ్లోబల్. తర్వాత పీపుల్ ఫ్రేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మరొకసారి మనం చేసుకుంటున్నాము, ఎవరైతే సిద్దిపేట ఐటీ టవర్లో ఎంప్లాయీస్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఫొటోస్ తీసుకున్నారో సోషల్ మీడియాలో #సిద్దిపేట ఐటీ టవర్ హ్యాష్ట్యాగ్ యూజ్ చేసి పోస్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. బీసీడీసీ క్లౌడ్ సెంటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇంటోన్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బీసీడీసీ క్లౌడ్ సెంటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇంటోన్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గ్లోబస్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గ్లోబస్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఆఖరుగా సీజే సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, సీజే సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్. ఈరోజు ఈ సభకు విచ్చేసి దీన్ని విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. విచ్చేసిన అతిథులందరికీ ఆ వెనుకాల ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ అక్కడ భోజనం చేసి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మన తెలంగాణ ఆశ, మన తెలంగాణ శ్వాస, అలాంటి మరి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక రాష్ట్రాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తయారు చేస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల